Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So, shall we start? So, Mangalacharana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Yakshurunmeditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutakpadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Kritabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome back to our discussion on Bhagavad Gita as it is, chapter 1. So is this the sloka where we stopped the previous discussion? Yes, Prabhu, this sloka we completed. Okay. Dristvemam swajanam Krishna yutsam samupastitam sidanti mama gatrani mukam cha parisushyati. So Arjuna, he requested Lord Krishna to place the chariot between the two armies, and he asked Arjuna to behold the armies and who have participated in the great war. So Arjuna is expressing his feelings after seeing his friends and relatives present before him in such a fighting spirit. So he's feeling that his limbs of his body quivering and his mouth drying up. So Srila Prabhupada, he explained that all these are the qualities of a devotee. But in contrast, if you see, on the side of Kauravas, we don't find all these symptoms in Duryodhana. Okay. So all these things were explained. So let us go to the next sloka. The 29th sloka. Vepatuhu cha sharire me romaharshaha cha gandivam sramsate hastat tvak cha eva paridahyate vepatuscha sharire me romaharshascha jayate gandivam sramsate hastat tvakaiva paridahyate vepatuscha sharire me romaharshascha jayate gandivam sramsate hastat tvakaiva paridahyate vepatuscha sharire me romaharshascha jayate gandivam hastat tvakaiva paridahyate
Tvakchaiva परिदृश्यते Okay, synonyms. Vepatuhu, trembling of the body. Cha, also sharire, on the body. Me, my. Romaharshaha, standing of hair on end. దీనిని రోమాంచితం అవడం అని అంటారు. చ ఆల్సో జాయతే is taking place. గాంధీవం the bow of Arjuna. స్రంసతే is slipping. హస్తాత్ from the hand. త్వక్ skin. మీరు చూస్తే తెలుగులో మనం ఈ త్వక్ అనేటువంటి శబ్దానికి వికృతిని వాడుతూ ఉంటాం. ఏమిటో తెలుసా? త్వక్ అనే శబ్దానికి వికృతి. వికృతి అంటే దాని యొక్క రూపాంతరాన్ని వాడుతుంటాం. అరటిపండు తొక్క అని చెప్పంటాం. ఈ తొక్క అంటే ఏమిటి? పైన ఉన్న తోలు, స్కిన్. సో దానికి మూల పదం ఏమిటంటే త్వక్ అనేటువంటిది. ఓకే. ఆల్సో ఏవ certainly పరిదహ్యతే is burning. Read the translation and purport. Translation. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Purport. There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hands, and because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to material conception of life. Yes. So whatever symptoms were mentioned here, that can happen in two kind of conditions, either in spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, మనకు కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు కొన్ని ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అంటే తీవ్రమైన భయం వలన మన శరీరం వణుకుతూ ఉంటుంది, లేదా మనకి రోమాలు నెక్కపొడుచుకుంటూ ఉంటాయి కదా, చేతులు కూడా చెమట పట్టేస్తుంటాయి, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోతుంటాయి తీవ్రమైనటువంటి టెన్షన్ వల్ల. అలాగే మనకి చర్మం మండిపోతున్నట్టుగా ఇలాంటి కండిషన్స్ మనకు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడికి అర్జునుడికి ఇక్కడ కలిగిన సిమ్టమ్స్ ఏవైతున్నాయి స్పిరిచువల్ సిమ్టమ్స్ కాదు, అవి మెటీరియల్ కండిషన్స్ అని చెప్పాను. ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఫియర్ అనేది ఉంది, కానీ ట్రాన్సెండెంటల్ రిలేషన్ లో దెర్ ఇస్ నో ఫియర్ అని చెప్పంటారు. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ అర్జున సిమ్టమ్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫియర్. ఏమిటది అంటే లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. తనవారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ తన వాళ్ళే, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హిమ్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే. అందరూ కూడా అతనికి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరండి. సో అతడికి ఎంతగా అసహనం ఏర్పడుతుందంటే ఆ చేతిలో చెమట వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ చేతిలో ఉన్న గాంధీవ ధనుస్సు చేతి నుండి జారిపోతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. మెటీరియల్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే థింకింగ్ దట్ ఐఎమ్ దిస్ బాడీ వెన్ వీఆర్ ఇన్ బాడీలీ కాన్షియస్నెస్. సో ఇన్ situations of fear we may experience all these kinds of symptoms. So Arjuna, because he is temporarily put into material condition of life, Arjuna is a eternal associate of Krishna. అంటే కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎప్పుడు కూడా కలిసే ఉంటారు. తర్వాత అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాం, ఎప్పుడెప్పుడైతే కృష్ణుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడో ఏదో ఒక రోల్లో అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడితో పాటు వస్తూ ఉంటాడు. బికాస్ అర్జున ఈజ్ ఏ ఎటర్నల్ అసోసియేట్, నిత్య పార్షవుడు. బట్ వీ విల్ సీ ఇన్ ద లేటర్ చాప్టర్స్ హౌ కృష్ణ కెన్ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ అర్జున కెనాట్ రిమెంబర్. That will be clearly explained in 4th chapter of Purva. Right? So temporarily, because Krishna, he chose Arjuna as a via medium to distribute the eternal knowledge of Bhagavad Gita to all the mankind. So temporarily he is put into such kind of fear. We will see in the next class.
Yes. Na Na cha 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 shaknomi shaknomi avasthatum avasthatum pramati brahmati iva iva cha cha me me manaha manaha nimittani nimittani cha pashyami pashyami viparitani viparita viparitani keshava keshava na cha shaknomyavasthatum na cha shaknomi avastatum na cha shaknomyavasthatum na cha shaknomi na cha shaknomi avasthatum ativa cha me manaha brahmati brahmativa cha me manaha pramativa cha me manaha brahmativa cha me manaha nimittani cha pashyami nimittani cha pashyami nimittani cha pashyami nimittani cha pashyami viparitani keshava viparitani keshava viparitani keshava viparitani na cha keshava shaknomyavasthatum na cha shaknomi shaknomi avasthatum pramativa cha me manaha brahmati brahmativa cha me manaha nimittani cha pashyami nimittani cha pashyami viparitani keshava viparitani keshava. synonyms na nor cha also shaknomi am I able అంటే తెలుగులో శక్యం కావడం లేదని చెప్పంటాం అట్లాగే shaknomi avasthatum to stay ramati forgetting iva as cha and me my manaha mind nimittani causes cha also pashyami I see viparitani just the opposite keshava o killer of the demon keshi o krishna translation purport I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. yes I see only causes of misfortune. O Krishna, killer of the Keshi demon. yes Purport. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield and he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Bhayan Dvitabhinavesha that is Syat. bhayam dvitiyabhiniveshita syat bhayam dvitiyabhiniveshita syat okay continue Bhayam Dvitiyabhiniveshita Syat. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words nimittani viparitani are significant. When a man sees only frustration in his expectation, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is showing ignorance of his real self interest by Krishna's will. One's real self interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjuna thought that his victory in the battle would only be cause of lamentation for him. yes so Arjuna is further explaining his condition so ఏమంటున్నాడు I am now unable to stand here any longer అంటే రథంలో నిలబడలేకపోతున్నాడు అనమాట తర్వాత శ్లోకంలో చూస్తాం చితికిలు పడిపోతాడు I am forgetting myself my mind is reeling అంటే సో దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ మనం లైఫ్ లో కొన్నిసార్లు ఎదురవ్వచ్చు మనం నో మైండ్ ఈస్ రీలింగ్ ఐ సీ ఓన్లీ ద కాజెస్ ఆఫ్ మిస్ఫార్చ్యూన్ నాకంతా కూడా నష్టమే కనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూడా ఇందులో భాగ్యం కనిపించట్లేదు దౌర్భాగ్యం కనిపిస్తుంది నాకు ఓ కేశి అని చెప్పుకుంటా ఓ కేశి సంహారం అంటే కేశవ అని చెప్పుకుంటా కేశి ఈజ్ ఎ డీమన్ సో డౌట్స్ ఆర్ లైక్ డీమన్స్ యాక్చువల్లీ doubts are considered as demons so as Krishna he
annihilates the demons. In the same way, Arjuna is expecting Krishna to annihilate all his doubts and doubts in తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి సందిగ్ధావస్థను, ఆ సందిగ్ధావస్థ అనేటువంటి అసురుణ్ణి సంహరించమని ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క భావం. అందుకే ఇక్కడ కేశవ అనేటువంటి పదంతో సంబోధించడం జరిగింది. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మనకు కూడా లైఫ్ లో అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎవరి కోసం చేస్తున్నాం అనేటువంటి సందేహాలు ఉన్నటువంటి మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే దర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్. అంటే మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మరిచిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, గుర్తుండే అవకాశాల కంటే. అందుచేతనే ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ దట్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ ఎవ్రీ డే హియర్ ఆర్ రీడ్ స్పిరిచువల్ టాపిక్స్. ఎందుకంటే దిస్ మెటీరియల్ నేచర్ అనేది సో స్ట్రాంగ్ దట్ ఈవెన్ దో వీఆర్ నాలెడ్జబుల్ దట్ వీ నో దట్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ అండ్ వీఆర్ సోల్, కానీ ఏమవుతుందంటే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ and this material nature is very strong, we tend to forget it. అని కాదు, యాక్చువల్గా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వెరీ రేర్లీ ఇన్ ఏ డే we may remember that we are not this body but we are soul. Not that rarely we forget, but rarely we remember that we are not this body but we are soul. So that is the condition. Even though we may hear Bhagavad Gita classes and all, we may read all these things, still we tend to forget. That's why how to remember always that we are not this body but we are soul ante when you start acting as a soul but not as a body. Obviously we have to act as a body because we have received this body in this life, so we have to take care of our body. But if you are engaged in devotional service, bhakti, because devotional service that is something which is related to soul. Devotional service is not related to the body or not related to the mind, but it is something which belongs to the soul. So the more you engage yourself in 9 kinds of devotional service, as mentioned in Bhagavad, there are 9 kinds of devotional service. And Navavidha Bhakti Anjipanta. There are 9 ways of serving the Lord. Okay, Lord is Sanatana. Lord is our real master, and we are soul. Soul is also Sanatana, and there is a eternal relationship between the supreme Sanatana and the infinitesimal Sanatana. Supreme Sanatana ante Krishna is the supreme Sanatana. Infinitesimal ante minute Sanatana evaru ante Jiva, ante soul is the infinitesimal Sanatana. So there is a relation between these two Sanatanas, that is called Sanatana Dharma. So there is a relation between the two Sanatanas, and when you speak of relation, we speak of activity. Antena kada. ఎప్పుడైతే మనం సంబంధం ఉంది అని అంటామో ఆ సంబంధంలో we have to work, right? We have to work in the relation. So the eternal activity of the soul towards his Sanatana master Krishna is called as Sanatana Dharma. The more you engage in the activities of serving Lord Krishna, the more you will remember that you are not this body but you are soul. Then the more the less the chances to become bewildered. So Arjuna, as an eternal associate of Krishna, he is always actually in that consciousness. He is always Krishna consciousness. But for our sake, Lord Krishna put him temporarily into material consciousness. So what happens? What are the symptoms of a person in a deep material consciousness? Ante ikkada manam chudochu. Right? Ela untundante manam in material consciousness lo always there will be dvandva moha, ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి. శోక మోహ భయ అనేటువంటి 3 kinds of సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట మన లైఫ్ లో. శోక మోహ అండ్ భయ. ఓకే, శోకము అంటే ఏమిటి అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిజరీస్ అనేవి ఉంటాయి. మోహం అంటే ఏమిటంటే బివిల్డర్మెంట్, లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా, ఫాల్స్ ని ట్రూత్ గా, ట్రూత్ ని ఫాల్స్ కి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అంటే భయం అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఏదో మనం పొందలేమేమో అనే భయం, మన దగ్గర ఉన్నది పోతుందేమో అనేటువంటి శోకం. ఆ విధమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉంటాం.
ఈ శోక మోహ భయావహప అని చెప్పి భాగవతంలో చెప్తారు. సో వెన్ యూ కాన్స్టాంట్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద 9 kinds ఆఫ్ డివోషన్ సర్వీస్, అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోహ స్మరణం, అంటే శ్రవణం అంటే భగవంతుడి గురించి వినడం, కీర్తనం అంటే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడడం, భగవంతుడిని కీర్తించడం, స్మరణం అంటే రిమెంబరింగ్ కృష్ణ. సో ఇలా దిర్ ఆర్ 9 kinds ఆఫ్ వేస్ అన్నమాట. అందులో మనం నిమగ్నం కావడం ద్వారా ద లెస్ ద ఛాన్సెస్ విల్ బి టు బికమ్ బివిల్డెడ్. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ నాట్ టు బి బివిల్డెడ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఇన్ దిస్ శోక మోహ భయ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో దుఃఖంలో ఉన్నారు, మోహంలో ఉన్నారు, భయపడుతూ ఉంటారు. సో కృష్ణుడు అర్జునుడిని కూడా తాత్కాలికంగా కాసేపు ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంచాడు. సో ఎలా ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే అంటే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ కురుక్షేత్ర అంటే. దిస్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ వార్ విత్ వాట్? సో విత్ వాట్ ఆర్ వి ఫైటింగ్ యాక్చువల్లీ? With ourselves. With ourselves? With ourselves? With material. With soul? No. With our mind, with our body. No? Whatever is material, with the modes of material nature. రజస్ తమో గుణాలతో, సత్వరజస్ తమో గుణాలతో పోరాడుతూ ఉంటాం. అలాగే there are 3 kinds of క్లేశాస్ చెప్పబడ్డాయి. 3 kinds of miseries pertaining to our body and mind అది చెప్పుకున్నాం. అలాగే miseries pertaining అంటే miseries related to other living entities, and also miseries pertaining to this changes in climate and all. అంటే ప్రకృతి యొక్క, దేవతల యొక్క విధానాల వల్ల. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ సమ్మర్, వెరీ హాట్, చాలా తీవ్రమైనటువంటి వేడి, సంవత్సరానికి వేడి పెరిగిపోతుంది. వర్షాలు కూడా అలాగే వస్తున్నాయి, చలి కూడా ఆ విధంగానే ఉంటుంది. శీతాకాలం సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పాండమిక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చాలా శ్వాస సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆల్వేస్ ఎవ్రీ సీజన్ లో, ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే రైనీ సీజన్ అయితే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది. రైనీ సీజన్ లో ఏముంటుందంటే వామ్మో ఎలా ఉందంటే సమ్మరే బెటర్ దీనికంటే. లేదా వింటర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు రైనీ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్ బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆల్వేస్ సఫరింగ్ అని, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే కృష్ణ, ఇక్కడ అర్జున ఇస్ ఫర్గెటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ దిస్ వీక్నెస్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్. ఎప్పుడైతే మనం టూ మచ్ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్, టూ మచ్ మెటీరియల్ థింగ్స్ పట్ల అటాచ్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఆ విధమైన బివిల్డరింగ్ కండిషన్స్ లో ఉంటాం. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భయం ద్వితీయాభినివేశత స్యాత్ అని చెప్పంటే, మరి ఈ భయం అనేది ఎందుకు కలుగుతుందట అంటే వెన్ వి థింక్ దట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ అదర్ దాన్ కృష్ణ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్. సో ఈ డివోటీ ఆల్వేస్ సీస్ కృష్ణ ఎవ్రీవేర్. అంటే ఆల్వేస్ సీస్ కృష్ణ ఎవ్రీవేర్ అంటే he always sees everything in relation to Krishna. But when we cannot see something in relation to Krishna, no, that object will be the cause of our suffering. That we have to understand. No? కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఈ ఫియర్ఫుల్నెస్ లేదా లాస్ ఆఫ్ మెంటల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇవన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు. మరి అర్జునుడు ఇక్కడ ఆ విధంగా తనను తాను శరీరం అని అనుకోవడం చేత అతనికి కేవలం ఏమిటంటే ఈ పెయిన్ఫుల్ రివర్సెస్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అవే కనిపిస్తున్నాయి. అతను అనుకుంటున్నాడు యుద్ధం చేస్తే నాకు, యుద్ధం గెలిచినా సరే నాకేమి ఆనందం రాదనుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే గెలిచినా ఏమవుతుంది, తన బంధువులను చంపి గెలవాలి. ఎలాంటిదంటే ఎవరో మీకు ఆఫర్ ఇస్తాడు ఏమిటంటే, ఇఫ్ యూ కిల్ యువర్ ఫాదర్ యూ విల్ గెట్ 100 crores of rupees. Is there any happiness in such kind of offer? What do you say? You will get 100 crores, but you have to kill your father. That is the case. So alante offer anamata idi kuda. So even though he may gain victory, but he has to kill all his relatives. అందుకే ఏమంటాడు, నిమిత్తాని విపరీతాని అనేవి సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే when a man sees only frustration in his expectations, he thinks why I am here. వాడు చేసే ప్రతి పనిలోనూ కూడా విసుగే కలుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాను, ఎవరి కోసం చేస్తున్నాను, వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిస్ ఓన్ వెల్ఫేర్. నో వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద సుప్రీం సెల్ఫ్. స్వార్థం అని చెప్పంటాం దీన్ని. స్వ అర్థం, వాట్ ఈస్ మై బెనిఫిట్? ఐ థింక్ దట్ మై బెనిఫిట్ లైస్ ఇన్ మై సెల్ఫ్.
but no one thinks that our real benefit lies in Krishna. Nate vidu swarthagatim he Vishnu. No one thinks that the real selfishness is in Krishna actually. So Kabati Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. That is Krishna's will that Arjuna has to forget it for some few minutes ante. Manam cheppukunnam, less than 1 hour all this discussion has gone. No? So once real self-interest lies in Vishnu or Krishna, మన నిజమైన స్వార్థం ఏంటంటే serving Vishnu or Krishna. We should always think that I should get a chance to get engaged in service of Vishnu. అది మన నిజమైన స్వార్థం ఉంటారు. కానీ సాధారణంగా generally people they don't know all these things. They're ignorant of all this knowledge. That's why they have to suffer material pains. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమనుకున్నాడంటే యుద్ధం చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏమిటంటే కేవలం దుఃఖమే తప్ప వేరేది ఏమి లేదనుకుంటా. యా నెక్స్ట్ శ్లోకం. శ్లోక అనుపశ్యామి స్వజనం ఆహవే కాంక్షే విజయం కృష్ణ రాజ్యం సుఖాని నచ శ్రేయోను పశ్యామి స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ నచ రాజ్యం సుఖాని చ నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ So synonyms, nor cha also shreyah, good, shreyas. Anupashyami, do a foresee. Hatva, by killing, swajanam, the swajanulu, the bandhuru. Ahave, in the fight. Nor kankshe, the conscience around. Do a desire, vijayam, the vijayam, victory. Krishna, O Krishna, nor cha also rajyam, the rajyam. Sukhani, happiness thereof, cha also. Okay, translation. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. Purport. Without knowing that one's self-interest is in Vishnu or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, or eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen, there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight
just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence because the Kshatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. Yes. So Arjuna is further explaining his frustration. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. నా బంధువులను చంపడం వల్ల ఏ లాభం వస్తుంది? Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. Nacha rajyam sukhanicha. Rajyam nakangshe vijayam Krishna. శ్లోకంలో మీరు చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ నకాంక్షే విజయం కృష్ణ. కృష్ణ ఐఎమ్ నాట్, నేనేం కాంక్షించడం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ డిజైరింగ్ ఇన్ విక్టరీ. నచ్చ రాజ్యం సుఖానిచ, అంటే రాజ్యాన్ని కానీ సుఖాన్ని కానీ నేను కోరుకోవడం. అంటే యూ కెన్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్. నాకు అసలు ఏం వద్దు. చూడండి, ఒక్కోసారి మనం చూస్తుంటాం, ఒక్కోసారి కండిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు ఏమీ వద్దు అనిపిస్తున్నారు. అట్టర్ ఫ్రస్ట్రేషన్. చూడండి, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, వితౌట్ నోయింగ్ దట్ వన్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఇన్ విష్ణు. అంటే బికాస్ కృష్ణాస్ డిజైర్ ఈస్ దట్ దిస్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ డిజైర్ దిస్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఈస్ అరేంజ్డ్. ఇది కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గరికి సమావేశపరిచాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు వచ్చింది దేనికోసం అంటే భూభారాన్ని తొలగించడం కోసం. వై కృష్ణ descends into this material world, that is explained in the 4th chapter of Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinayashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. No, Krishna, he particularly descends to lessen the burden of Mother Earth, భూభారాన్ని తగ్గించడం. మరి భూభారం అంటే ఏమిటి? కొంతమంది అనుకుంటారు భూభారం అంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ భూభారం. బట్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ నాట్ బర్డెన్ ఆఫ్ ఎర్త్. Why? Because these bodies, we are not bringing it with us. అవునా కదా? మనతో పాటు తెచ్చుకుంటున్నామా మనం పుట్టినప్పుడు? లేదు. The soul comes naked into this material world and soul has to live naked from this material world. Now, whatever body we acquire, that body is made up of material which is spread everywhere in this earth, right? In this atmosphere. So, మన material body మనం చూస్తే the gross body is made up of 5 gross elements. Earth, water, fire, air and ether. Subtle బాడీని చూస్తే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో. ఈ టోటల్ ఈ 8 పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ మెటీరియల్. అండ్ వాటన్నిటినీ ఇక్కడే మనం స్వీకరిస్తున్నాం, ఇక్కడే మళ్ళీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. సో దట్స్ నాట్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ భూమిపై జనాభా పెరిగిపోతే భూమికి భారం పెరుగుతుందనే తప్పు. సో భూమికి ఎప్పుడు భారం పెరుగుతుందంటే దోస్ హు ఆర్ అగెయిన్స్ట్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. చూడండి, భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛకు వ్యతిరేకంగా జీవించేటువంటి నడుచుకునేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయినప్పుడు భూమి మీద అప్పుడు భూభారం పెరుగుతుంది. మదర్ ఎర్త్ కెన్ మెయింటైన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. అంటే ఒక తల్లికి ఎంతమంది పిల్లలున్నా భారం కాదు. కానీ దోస్ చిల్డ్రన్ హూ రెబెల్ అగెయిన్స్ట్ ద విల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం ఫాదర్, those kind of children will be a great burden for the family. So ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే majority of the population on earth, when they become a burden, when they will become burden, when majority of the population on earth, when they rebel against the inscriptions of, when they rebel against the instructions of the Supreme Lord, అంటే శాస్త్రిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు then they become a burden on earth. So when people are too much engrossed in sense gratification, thinking themselves to be a material body, appudu emoutundi, they are attracted by bodily relationships. So a bodily relationships lo vallu aanandanni pondutu untaru. Kani emoutunదట, in such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. They forget everything.
So Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. So there is something called as material happiness. కానీ ఎప్పుడైతే బ్లైండ్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ లో పాపం చేయడం సంగతి పక్కన ఉంచితే పుణ్యం చేయడానికి కూడా మనిషి ఇష్టపడలేడు కదా. సో సివియర్ డైలమాలో ఉన్నప్పుడు, సివియర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చెడు చేయాలనుకోడు మనిషి, మంచి చేయాలనుకోడు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఏం చేయాలో పాల్గొనే స్థితిలో ఉంటాడు. అది ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఇన్ సచ్ ఏ బ్లైండ్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్, అంటే తీవ్రమైనటువంటి అటాచ్మెంట్ వలన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల్ని మనం ఎక్కడన్నా దూరంగా హాస్టల్లో పెట్టి చదివించాలంటే చాలా మందికి హోమ్ సిక్నెస్ ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ గుడ్. దట్ ఈస్ కన్సిడర్ సంథింగ్ గుడ్. అంటే ఒక కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడం లేదా ఎడ్యుకేషన్ పొందడం. బికాజ్ ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ దెన్ ద ఫ్యూచర్ విల్ బి వెరీ బ్లిక్ అని. అందుచేత everyone should undergo some kind of training, some kind of education everyone should get. That is very good for a person, that is for his benefit. కానీ తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి బాధతో అతడు తనకు మంచి చేసేదాన్ని కూడా తిరస్కరిస్తే దాన్నే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇదండి కదా. మనకి బెంగ, హోమ్ సిక్నెస్ అని చెప్పుకుంటారు. ఇంటి పట్ల, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని వదిలిపెట్టడం వల్ల వచ్చే బాధ నుంచి బయటపడడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మంచిది కూడా చేయాలని అనుకోరు. సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి, అర్జున అపియర్స్ టు హ్యావ్ ఈవెన్ ఫర్గాటెన్ ద మోరల్ కోడ్స్ ఫర్ ఎ క్షత్రియ. ఎందుకంటే క్షత్రియునికి కొన్ని మోరల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. అది మనకి అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ భగవద్గీత చాప్టర్ 18. క్షత్రియుని యొక్క మోరల్ కోడ్స్ ఏంటంటే క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? శౌర్యం, తేజో, ధృతిర్, దాక్ష్యం, యుద్ధే చాప్య పలాయనం. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ 18th చాప్టర్. శౌర్యం, చాలా శౌర్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. శౌర్యం, తేజో అంటే తేజస్ అనమాట, వేగం, వెరీ షార్ప్. శౌర్యం, తేజో, ధృతిర్, దాక్ష్యం. ధృతి అంటే ఏమిటంటే షుడ్ బి స్ట్రాంగ్లీ డిటర్మైన్డ్. దాక్ష్యం అంటే ఈ షుడ్ బి అన్ ఎక్స్పర్ట్. క్షత్రియ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్, ఒక వీరుడు, ఒక యోధుడైనటువంటి వాడు ఈ లక్షణాలని కూడా కలిగి ఉంటాడు. శౌర్యం, తేజో, ధృతిర్, దాక్ష్యం, యుద్ధే చాప్య పలాయనం. When there is a chance to fight, a kshatriya should not run away అన్నమాట. దానం ఈశ్వర భావంశ ఇంకా చెప్పారు. క్షత్రియునికి లక్షణాలు అలా ఉండాలి. దానం అంటే అతనికి ఈ లిబరల్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. షుడ్ బి లైక్ ఏముంటారు దాన్ని, ఫిలాంథ్రఫిక్ అయి ఉండాలి. అంటే క్షత్రియుడు ఎప్పుడు కూడా డొనేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఈశ్వర భావంశ, నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండాలి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియుని యొక్క లక్షణాలు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటంటే వాటిని కూడా మర్చిపోయాడు. సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ 2 kinds of men, namely the kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's person orders, and the person in the renounced order of life is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Sun and moon are considered to be heavenly planets. Only pious living entities can enter into sun or moon. So in Shastras it is explained who can enter, who are qualified to enter sun globe. Ante 2 kinds of persons. Evaru? On the order of supreme personality of Godhead. శాస్త్రాల్లో భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఎవరైతే తమ ప్రాణాలను, వీరమరణం అందుకుంటారు, యుద్ధం చేస్తూ తమ ప్రాణాలను కోల్పోతారో, అలాగే ఎవరైతే పూర్తిగా స్పిరిచువల్ కల్చర్ కి డివోట్ అయినటువంటి రెనౌన్స్డ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లైఫ్, అంటే ఒక సన్యాసి కానీ లేదా ఒక వానప్రస్థుడు కానీ వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ వెన్ దే లీవ్ దేర్ బాడీ, దోస్ పీపుల్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఎంటర్ ఇంటూ సన్ గ్లోబ్. కానీ ఇక్కడ చూస్తే అర్జున ఇస్ రిలక్టెంట్ ఈవెన్ టు కిల్ హిస్ ఎనిమీస్, లెట్ అలోన్ హిస్ రిలేటివ్స్. సరే, మనకి ఆ కురుక్షేత్రంలో పాల్గొన్న వారిలో మనం చూస్తే ఓకే, భీష్మ, ద్రోణ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా, కృపాచార్య, వీళ్ళందరూ కూడా హిజ్ రిలేటివ్స్ అండి. అంటే సోమదత్త, బాహ్లీగా వీళ్ళంతా ఎవరైతే ఉన్నారో, భూరిశ్రవ, దే ఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ అర్జున. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆల్ న్యూట్రల్స్, దే ఆర్ హిజ్ రిలేటివ్స్. సరే ఓకే, బంధువుల్ని చంపాలని ఎవరు అనుకోరు, కానీ శత్రువులను అయితే చంపాలి కదా కనీసం. కనీసం మరి ఎందుకంటే భీముడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శపథం చేశాడు. ఏమని శపథం చేశాడు?
100 కౌరవుల్ని కూడా నేనే చంపుతానని చెప్పాడు. యాక్చువల్ గా మొత్తం 100 మంది కౌరవుల్ని కూడా చంపింది భీముడు ఒక్కడే. చూడండి, మరి అర్జునుడు ఎవరిని చంపాడు అంటే ద్రోణాచార్యుని చంపాడు, కర్ణుడిని చంపాడు, భీష్ముడిని. వీళ్ళందరినీ ఎవరు చంపారు అంటే అర్జునుడు చంపాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సరే బంధువుల్ని చంపకపోతే పోనీలే, కానీ కనీసం శత్రువులైనా చంపాలి కదా. He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight. ఎలాగంటే just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. ఆకలి లేని వాడికి వండాలని అని కూడా అనిపించదండి. అలాగే ఎవరైతే చూడండి there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight. అర్జునుడు ఎందుకు యుద్ధం చేయాలనుకోవడం లేదు? యుద్ధం చేస్తే ఏమవుతుంది? నాకు ఆనందం రాదు. ఆనందం రానప్పుడు నేను యుద్ధం చేసి ప్రయోజనం ఉంది. నాకు ఆకలి లేనప్పుడు నేను ఎందుకు వంట చేయాలి? సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్. He has now decided to go into the forest and live a secluded life of frustration. ఎందుకని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే మీరు చూడొచ్చు, అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, మై డియర్ కృష్ణ, I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. ఓకే, శత్రువుని చంపితే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్, దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడటం వల్ల. బై కిల్లింగ్ మై ఓన్ కిన్స్మెన్, బంధువులను చంపితే వచ్చే లాభం ఏముంది? అందులో లాజిక్ ఉంది. ఓకే, లాభం రాదు కానీ, బట్ ఐ డోంట్ డిజైర్ ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ విక్టరీ, కింగ్డమ్ ఆర్ హ్యాపీనెస్. అసలు ఏమి అవుతుంది అని చెప్పుకుంటారు. దెన్ వాట్ హీ విల్ డూ? అక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటారంటే he has now decided to go into the forest and live in a secluded life of frustration. ఎందుకంటే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి రాక ముందు ఎక్కడున్నారు పాండవులు అందరూ? ఎక్కడున్నారు? వనంలో ఉన్నారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు అరణ్యాల్లో చాలా ఆనందంగా జీవిస్తూ ఉండేవారు. యాక్చువల్లీ దే లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ యాక్చువల్ దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ మహాభారత. రీడ్ మహాభారత, యుల్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే పాండవాస్ అంతేకాదు, యాక్చువల్గా పాండవాస్ ఫాదర్ పాండు కూడా ఏం చేశాడు, అతనికి ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని అంతటిని కూడా ధృతరాష్ట్రునికి అప్పచెప్పేసి హీ లైక్ టు లివ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ రెనౌన్షియేట్ అన్న. మరి పాండవులందరూ ఎక్కడ పుట్టారు? మనం చూస్తే అరణ్యంలోనే వీళ్ళందరూ కూడా. తండ్రి ఎప్పుడైతే రెనౌన్స్ ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ పాండు గట్ కర్స్ అనమాట. ఏమని కర్స్ ఉంది? అతనికి శపించబడ్డాడు. ఇఫ్ యూ ట్రై టు హ్యావ్ ఏ సెక్సువల్ ఇంటర్ కోర్స్ విత్ యువర్ వైఫ్ యూ విల్ డై. సో మరి ఏం చేయాలి? సంతానం లేదు కాబట్టి ఈ రిక్వెస్టెడ్ కుంతి, ఎందుకంటే కుంతికి ఒక వరం ఉంది. కుంతి తన తండ్రి యొక్క రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు రాజ్యంలోకి వచ్చినటువంటి ఋషులందరినీ కూడా చక్కగా సేవ చేసేది. సో ఒకసారి మరి దూర్వాస మహర్షి కుంతిదేవి చేసినటువంటి సేవకి చాలా మెచ్చి ఆమెకు ఒక వరం ఇస్తాడు. ఏమిటంటే, నువ్వు ఆ మంత్రాన్ని జపించి ఎవరిని తలుచుకుంటావో, అంటే ఏ దేవతను తలుచుకున్నా ఆ దేవత నీకు ప్రత్యక్షమై నీకు సంతానాన్ని ఇస్తాడు అని. అలాంటి వరాన్ని పొందాడు. సో మరి పాండు ఎలా మరి సంతానాన్ని పొందాడంటే, నాట్ బై సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్. హౌ హీ గాట్ చిల్డ్రన్? యాక్చువల్లీ కుంతి, she chanted that mantra given by Durvasa, and she begot Karna from sun god even before her marriage. That's a different thing. So she begot Dharmaraja from whom? Yamadharmaraja, right? And Bhima from Vayu, Arjuna from Indra. తర్వాత ఆ మంత్రాన్ని మాద్రికి ఇస్తుంది. సో మాద్రి ఏం చేస్తుందంటే అశ్విని కుమారులని తలుచుకుంటుంది. సో అశ్విని కుమారుల వలన ఈ నకుల సహదేవులు అనేవాళ్ళు పుడతారు. సో దే ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ లివింగ్ ఎంటిటీస్, దే ఆర్ వాళ్ళు గాడ్లీ క్రియేచర్స్, రైట్? సో న్యాచురల్లీ బికాస్ దే ఆర్ డివోటీస్ ఆల్వేస్. మనం చూస్తే భగవద్గీతలో 13th చాప్టర్ లో నాలెడ్జ్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేది చెప్పబడుతున్నారు. వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనే దాంట్లో శ్లోక 8 నుంచి 13 వరకు, ఐ థింక్ 5 శ్లోకాస్ లో లార్డ్ కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అందులో ఏముంటుందంటే వివిక్త దేశ సేవిత్వం అని చెప్పుకుంటాం. వివిక్త దేశ సేవిత్వం అంటే ఏ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ ఆల్వేస్ హీ లైక్స్ టు లివ్ ఇన్ ఏ సాలిటరీ ప్లేస్. చూడండి, ఏకాంతమైన చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలంలో జీవించాలనుకుంటాడు. సో ఏ ఫారెస్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. అడవి అంటే అరణ్యం అనేది సత్వగుణంలో ఉంటుంది.
అందుచేత ఈ పాండవులందరూ భక్తులు అవడం చేత వాళ్ళు అనుకున్నారు, ఓకే దిస్ ఇస్ కృష్ణాస్ అరేంజ్మెంట్, మనకి రాజ్యం పోయింది, మనం ఈ వనవాసం చేద్దాం. 11 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు వనవాసం చేసినప్పుడు మనం చూస్తే వనపర్వం అనేది మహాభారతంలో చాలా పెద్దదన్నమాట. ఇంకా దానికంటే పెద్దవి ఉన్నాయి, బట్ వనపర్వంలో మనం చూస్తే సో మెనీ మారల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఎంతో మంది సాధువులని, ఎంతో మంది ఆశ్రమాలని సందర్శిస్తారు పాండవులు, వాళ్ళకి ఎన్నో మారల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనమాట, రైట్. అదేవిధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమనుకున్నాడంటే, యుద్ధం వద్దు, నాకు ఏమొద్దు, నేను అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతానని చెప్పాను. అదే కదా. సో హీ హాస్ నౌ డిసైడెడ్ టు గో ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్, ఎందుకంటే వచ్చింది అక్కడి నుంచే కదా. సో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు, లివ్ ఏ సెక్లూడెడ్ లైఫ్ ఇన్ ఫ్రస్ట్రేషన్. బట్ దట్ విల్ బి ఏ ఫ్రస్ట్రేషన్, ఎందుకని హీ కెనాట్ లివ్ పీస్ఫుల్లీ, ఎందుకంటే హీ పర్సనల్లీ వెంట్ టు హెవెన్ టు లెర్న్ సో మెనీ సెలిషియల్ వెపన్స్ అంట. దివ్యమైనటువంటి అస్త్రశస్త్రాలను నేర్చుకోవడానికి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు, ఎంతో తపస్సు చేశాడు. మరి ఆయుధాలన్నీ కూడా చేతిలో పెట్టుకొని అది ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుతుంది. చూడండి, చాలా మంది బాడీ బిల్డింగ్ చేస్తుంటారు, అంత బాడీ బిల్డింగ్ చేసి ఫైట్ చేసే అవకాశం రాకపోతే వాళ్ళకి ఫ్రస్ట్రేషన్ కలుగుతుంది. దే కెనాట్ బి పీస్ఫుల్. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చేతులు దురద పెడుతూ ఉంటాయి కదా, ఎప్పుడు వాళ్ళకి అవకాశం దొరుకుతుందా, వాళ్ళకి సంబంధం లేకపోయినా గొడవలోకి ఎంటర్ అవుదామని చూస్తారు. ఎందుకంటే మరి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి కండలు పెంచుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. అందుకే బట్ యాజ్ ఎ క్షత్రియ హీ రిక్వైర్స్ ఎ కింగ్డమ్ ఫర్ హిస్ సబ్సిస్టెన్స్, నో, బికాస్ ద క్షత్రియాస్ కెనాట్ ఎంగేజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆక్యుపేషన్. ఒకవేళ అర్జునుడు ఊరుకున్నా భీముడు ఊరుకోడు, ఎందుకంటే మన మహాభారతంలో చూస్తే భీముడు ఎప్పుడు కూడా తిడుతూ ఉండేవాడు అనమాట ధర్మరాజుని. నువ్వు ఎందుకు ఇలాగా, ఎందుకు చేతగాని వాళ్ళ కూర్చుంటున్నావు, నువ్వు నాకు అవకాశం ఇవ్వు, నాకు నువ్వు సరే అని చెప్పు, నువ్వు సై అను, నేను వెళ్ళి మొత్తం అందరూ నాశనం చేస్తాను. సో ఈవెన్ దో అర్జున వాంట్ టు బి పీస్ఫుల్ ఇన్ ఎ ఫారెస్ట్, అది కుదరదు అనమాట. భీమా విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్, నో, అండ్ ఆల్సో ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ దట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట. కానీ ఇక్కడ చూస్తే క్షత్రియ కెనాట్ ఎంగేజ్ దెమ్సెల్ఫ్ in any other occupation, but Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. ఇప్పుడు వేరే మార్గం లేదు, తన రాజ్యాన్ని పొందాలి అంటే మరి క్షత్రియుడు అర్జునుడు అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఉందాం అనుకుంటున్నాడు, కానీ అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఉందాం అనుకున్నా ప్రశాంతంగా ఉండలేడు, ఎందుకంటే తను క్షత్రియుడు కాబట్టి. క్షత్రియుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే రాజ్యం కావాలి, మరి రాజ్యం కావాలంటే యుద్ధం చేయాలి. మరి యుద్ధంలో ఎవరిని ఎదుర్కోవాలి, తన సొంత బంధువులతో, సోదరులతో యుద్ధం చేయాలి. కానీ అలా చేయడం అతనికి ఇష్టం లేదు. సొల్యూషన్ ఏంటో తెలుసు అర్జునుడికి, కానీ ఆ సొల్యూషన్ పొందాలని అనుకోవడం లేదు. సో దట్ విల్ బి ఫ్రస్ట్రేషన్, అవునా కదా. ఎలాంటిదంటే యూ క్లియర్లీ నో వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఆబ్వియస్లీ విల్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్. మన లైఫ్ లో కూడా మనకి ఇలాంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎదురవుతూ ఉంటాయి. మనకి వెరీ క్లియర్ గా తెలుసు, మనకి మన లైఫ్ లో మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది వాట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు అస్, వాట్ గివ్స్ us లాంగ్ లాస్టింగ్ బెనిఫిట్ అనేది మనకు తెలుసు. బట్ somehow we don't want to do that, no, then we'll be frustrated, that's all. Therefore he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. అరణ్యానికి వెళ్ళి అలాగే విసుగుతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుదామని డిసైడ్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ శ్లోక. ఇక్కడ మనం చూస్తే 32 to 35 4 శ్లోకాస్ ఒకేసారి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. సో డైరెక్ట్లీ సీ ద శ్లోక, ఎందుకంటే 5 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. కిం నో రాజ్యేన గోవింద, కిం నో రాజ్యేన గోవింద, కిం నో రాజ్యేన గోవింద, కిం నో రాజ్యేన గోవింద, కిం భోగైర్జీవితేన వా, కిం భోగైర్జీవితేన వా, కిం భోగైర్జీవితేన వా, కిం భోగైర్జీవితేన వా, ఏషాం మధ్యే కాంక్షితం నో, ఏషాం మధ్యే కాంక్షితం నో, ఏషాం మధ్యే కాంక్షితం నో, ఏషాం మధ్యే కాంక్షితం నో, రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ, రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ, రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ. రాజ్యం భోగాః సుఖాని చ. సో
ఈ శ్లోకానికి పర్టికులర్ శ్లోకానికి we will see what is దాని యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటో చూద్దాం. కిందకి వెళ్ళండి. కిందకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఏమంటే, ఓ గోవింద, of what avail to us or a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. అది అక్కడ వరకు ఫస్ట్ శ్లోకం యొక్క ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోక తీసుకో. తయిమేవ స్థితే యుద్ధే తయిమేవ తయిమేవ స్థితే తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్యాః పితరః పుత్రాస్ ఆచార్యాః పితరః పుత్రాస్ తథైవ చ పితామహాః తథైవ చ పితామహాః. సో ఈ శ్లోకాస్ లో మనం చూస్తే రిలేటివ్స్ ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మాతులా శ్వశురా పౌత్రాః మాతులా శ్వశురా పౌత్రాః శ్యాలాః సంబంధినస్తథా శ్యాలాః సంబంధినస్తథా ఏతాన్న హంతుమిచ్చామి ఘ్నతోపి మధుసూదన సో ఈ టూ శ్లోకాస్ ట్రాన్స్లేషన్ చూద్దాం. ఓ మధుసూదన, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? Okay, then the last sloka. Apitrailokya rajyasya हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन Okay, translation. ఓ మెయింటైనర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అంటే జనార్దన అనే పదానికి అర్థం అన్నమాట ఇది. ఓ మెయింటైనర్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, ఐఎమ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు ఫైట్ విత్ దమ్ ఈవెన్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద 3 words, let alone this year. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? ఇక్కడ మీరు సినానిమ్స్ లోకి వెళితే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ రిలేషన్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ హియర్. ఆచార్య ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాడు, ప్రాణాన్ అంటే లైఫ్స్ అని అర్థం, ధనాని అంటే రిచెస్, ఆచార్య అంటే టీచర్స్, పితర అంటే ఫాదర్స్, పితృ అనే శబ్దాన్ని చూస్తుంది ఫాదర్, పుత్రాహ అంటే సన్స్, తథా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, పితామహ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్స్, మాతులాహ మెటర్నల్ అంకుల్స్ అంటే హిందీలో కూడా యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఇవే వర్డ్స్ వాడుతుంటారు రిలేషన్స్ కోసం, మాతులాహ అండ్ మెటర్నల్ అంకుల్స్. ససురాహ, ససుర అంటే
స్వసుర అనే దాని నుంచే హిందీలో ససుర అనే పదం వచ్చింది. ఫాదర్ ఇన్ లా. పౌత్రాహ అంటే గ్రాండ్ సన్స్. శ్యాలాహ బ్రదర్ ఇన్ లా, దీన్నే సాలా అని చెప్పి ఉంటాయి హిందీలో. సాలా సాలా అని. శ్యాలాహ అంటే బ్రదర్స్ ఇన్ లా. సంబంధిన రిలేటివ్స్. ఓకే, yeah, you can read one translation. Translation. O Govinda, of what avail to us our kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Purport. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, Lord willingly accept all kinds of opulence. He can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a far thing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in the following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Yes. Okay. So now in this shloka, Arjuna's reasoning for not to fight is more clearly explained. So, O Govinda, of what avail to us, and what use to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. For example, in this material world, అందరూ కూడా వారి ప్రొఫెషన్స్ లో లీడింగ్ పొజిషన్స్ లో ఉండాలనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరో ఒక వ్యక్తికి గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది, లేదా యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది, ఇలాంటివి ఏవేవో ఉంటాయి. కానీ
ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యాక్చువల్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ గెయినింగ్ ద గోల్డ్ మెడల్ ఆర్ గెయినింగ్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. యాక్చువల్ హ్యాపీనెస్ లైస్ when others appreciate you for your achievement. Okay. And actual happiness will be there when you can share your victory with others. If that two are missing, there is no point. No? For example, okay, ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తికి క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చింది, దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేదు అనుకోండి, తన క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిందని ఎవరు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేదు, అసలు అతనికి క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిందనే విషయం ఎవరు డిస్కస్ చేసుకోవడం లేదు, అతనికి ఎవరు శబాష్ అని చెప్పి భుజం మీద చేయబెట్టింది ఎవరు లేదు, అతనికి ఎవరు గిఫ్ట్ ఇచ్చింది లేదు, అతనికి ఏమి ఇన్సెంటివ్స్ ఏమి రావటం లేదు. సో అలాంటి పొజిషన్లో మీకేమనిపిస్తుంది? ఎవరైనా సరే, ఎవరెవరు ఏ ఫీల్డ్స్లో అయితే వాళ్ళు పని చేస్తున్నారో ఆయా ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళకి అప్రిషియేషన్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఆ పని చేయాలని అనిపిస్తుందా? How long you can continue if there is no appreciation? Of course, that is there. In spiritual life, you can do that. But in material life, అసలు ఒక వ్యక్తి ఏదైనా సాధించాలనుకునేది దేనికోసం అంటే నలుగురిలో తను ఒక డిస్టింక్ట్ పర్సన్ గా నిలబడడం కోసం. సార్ రైట్, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి 100 కోట్ల రూపాయలు గెలుచుకుంటాడు, కానీ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి తన బంధువులు ఎవరు లేరు, అందరూ కూడా మరణించారు ఏదో ప్రమాదంలో అని తెలిసింది. సో అతడు ఏమనుకుంటాడు? ఏమైనా ఆనందం ఉంటుంది అందులో? లేదు. సో యాక్చువల్గా ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ మనం ఎందుకు సక్సెస్ ని కావాలని కోరుకుంటామంటే బికాస్ వీ నో దట్ పీపుల్ విల్ అప్రిషియేట్ us. దట్ గివ్స్ us మోర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. అంటే శబాష్ శబాష్ అనిపించుకోవడం, అందరూ మనకి గ్లోరిఫై చేసుకుంటారు. ఆ గ్లోరిఫికేషన్ అంటే అందరికీ ఇష్టం అన్నమాట. సో కానీ ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరితో అయితే అతడు ఆనందాన్ని పంచుకోవాలో యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళెవరూ తన ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి మిగిలి ఉండరు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఎందుకని చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them. చూడండి, ఎవరి కోసం అయితే నేను రాజ్యాన్ని కోరుకుంటున్నామో ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాను, దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. షుడ్ వెరీ ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండ్ దట్. యాక్చువల్గా ఒక వ్యక్తికి ఇంపటస్ అంటే ప్రేరణ ఏమిటి విజయం సాధించాలన్నా లేదా ఆస్తి ధనం సంపాదించడానికంటే దట్ ఫ్యామిలీ లైఫ్. ఓకే, there should be someone to share that. If you cannot share that, no, ఎందుకంటే ఏకాకిగా ఎవరు కూడా ఆనందంగా ఉండలేరు. సో ఏం చేయాలన్నా సరే మెటీరియల్ లైఫ్ లో, అందుకే we celebrate. If we don't celebrate, there is no happiness. No, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినందుకు గాను మనం పార్టీ ఇవ్వాలనుకుంటాం. అంటే వాట్ ఎవర్ హ్యాపీనెస్ ఇట్ ఈస్, దట్ గివ్స్ యూ రియల్లీ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడంటే వెన్ యూ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్. బట్ వెన్ దెర్ ఈస్ నో వన్ టు షేర్, అప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ అచీవ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు అనిపించాలని అనుకోదన్నమాట. ఎందుకని మన సొసైటీలో అంతగా ఈ కాంపిటీషన్ గురించి అందరూ కూడా నేను అందరూ ఫస్ట్ రావాలి, ఇందులో ఫస్ట్ రావాలంటే మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే హూ ఎవర్ ఈజ్ సో కాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్, వారికి వచ్చేటువంటి అప్రిషియేషన్ మనం చూస్తుంటాం కదా, వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ మనం చూస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత రికగ్నేషన్ ఇస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాళ్ళు ఏ స్టేట్ కి చెందిన వాళ్ళైతే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రత్యేకమైన ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది. అలాగే వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనిటీ, రైట్, సో మచ్ అప్రిషియేషన్ విల్ బి దేర్, సో మచ్ ఏమంటారు దాన్ని, గుర్తింపు అనేది వాళ్ళకి లభిస్తుంది, ఐడెంటిఫికేషన్ లభిస్తుంది. కానీ ఇవేవి లేకపోతే నో వన్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ అని. దట్ ఈస్ ద పాయింట్, దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటాడంటే వాట్ యూస్ టు us ఆర్ ఏ కింగ్డమ్, హ్యాపీనెస్, ఆర్ ఈవెన్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. ఎవరి కోసం అయితే ఇవన్నీ నేను సంపాదించాలనుకుంటున్నానో వారందరూ కూడా చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో. కాబట్టి నాకు ఏమి ఉపయోగం? రాజ్యం సాధించి ఏం చేస్తాను?
బంధువులు లేని రాజ్యం నాకు ఎందుకు. ఓ మధుసూదన, ఇక్కడ చూడండి గోవింద అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ గోవింద ఎందుకు సంబోధించారంటే, గోవింద అంటే అర్థం ఏమిటి? వన్ హూ గివ్స్ ప్లెజర్ టు కౌస్, సెన్సెస్ అండ్ ఎర్త్ అనేటువంటి 3 అర్థాలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే, గోవింద యూ గివ్ మీ, చూడండి, యూ సాటిస్ఫై మై సెన్సెస్ అని చెప్పండి. యాక్చువల్లీ గోవింద ఇక్కడ చూడండి, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Arjuna had addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows in the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. He is asking directly that, oh Krishna, you satisfy my senses. I am not going to satisfy your senses. You satisfy my senses. And how I will be satisfied? I will be satisfied by not fighting. So, if we try to satisfy the senses of Govinda, then automatically our own senses are satisfied. Because as Manam cheppunnam in the previous slokas, that as living entities, we are part and parcels of Krishna. In the same way, the senses of the living entities are also part and parcels of Krishna's senses. Right? As when Krishna is satisfied, the living entities are satisfied. In the same way, when Krishna's senses are gratified, then we can experience that our senses are also gratified. Okay. So materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. Andaru kuda evanukuntaru? See, generally all the religious systems, they consider Lord or God to be order supplier for their satisfaction. మనం చూస్తున్నాం, Christianity is flourishing. It appears to be flourishing. Why? Because they think Jesus will gratify my senses. In the same way, from an elections results రాబోతున్నాయి, the politicians, they offer so many perks and so people will think that, okay, this leader will be able to gratify my senses, so I will vote him. ఎవరు నా సెన్సెస్ ని ఎక్కువ గ్రాటిఫై చేస్తే I will vote him as God. Not only electing someone as a leader or politician, people will think that, okay, if you gratify my senses, then I will elect you as God. I will select you as God. That is the diseased condition. No? The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. కాబట్టి అంటే ఇక్కడ అర్థం, వాళ్ళు ఎంతగా అయితే కోరుకుంటారో అంతగా భగవంతుడు ఏమి వాళ్ళకి సెన్సెస్ గ్రాటిఫై చేయడు. వాళ్ళు ఎంతైతే డిజర్వ్ చేస్తారో అంతే మనకు వస్తుంది అని చెప్పారు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆపోజిట్, వ్యతిరేక విధానాన్ని స్వీకరిస్తాం, నేమ్లీ when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. But in this material world, no one is ready to satisfy the senses of Govinda, the Supreme Personality of Godhead. Everyone is very, very busy in competing with each other to satisfy their own senses. So we see that the more they try to satisfy their senses independent of Krishna's pleasure, the more people are frustrated. Right? Here మనం చూడొచ్చు, Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. Naturally, because he is a devotee, so he is having compassion. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to his friends and relatives. So this is the important point. ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా చేసుకుంటారు చెప్పండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా. For that matter, any social program, any social convention, they invite everyone. Birthday కావచ్చు లేదా whatever occasion it is, social programs, we will invite our relatives. సార్, ఎంతమంది ఎవరికి తెలియకుండా కామ్ గా వెళ్ళి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు? Is registered marriage a popular thing in India? Not only in India, it is not popular anywhere. Because that doesn't give you any happiness, because you want to share everything to your friends and relatives. అందుకే ప్రతి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ లో, ప్రతి సోషల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇన్వైట్ our relatives. ఎంత ఎక్కువ మంది వస్తే
అంత ఆనందం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే హ్యాపీనెస్ ఇంక్రీజెస్ ద మోర్ యూ షేర్ ఇట్. ఎంతకైతే మనం పంచుకుంటామో ఆనందం అంతగా పెరుగుతుంది. ఎంతగా ఇతరులతో పంచుకుంటామో అంతగా బాధ తగ్గుతుంది. అంతేనే కదా, మన ఉన్నటువంటి బాధను ఇతరులతో షేర్ చేసుకుంటే మనకి తగ్గుతుంది, భారం తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. హ్యాపీనెస్ ని షేర్ చేస్తే అది ఇంకా పెరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ అర్జునుడు ఏం భయపడుతున్నాడంటే దట్ ఆల్ హిస్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ విల్ బి కిల్డ్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అండ్ హీ విల్ బి అనేబుల్ టు షేర్ హిస్ ఆపులెన్స్ ఆఫ్టర్ విక్టరీ. This is a typical calculation of material life. Why a person is interested in family initially, right? Everyone knows that maintaining a family is a very cumbersome job, very difficult. But still, a person likes to maintain a family. Why? Because he wants to share he wants to increase his happiness. No? Family to agadu. It extends to relatives. It extends to society. No? It extends to state. It extends to religion. It extends to nation. It extends to humanity. ఎంత ఎక్కువగా దీన్ని పంచుకుంటామో అంతగా వాళ్ళ యొక్క హ్యాపీనెస్ అనేది పెరుగుతుంది అనుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ఎ టిపికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్. అని ద ట్రాన్సెండెంటల్ లైఫ్ హౌవర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనుకుంటారు. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. So material life lo, our happiness depends on the happiness of people whom we think as our relatives and friends. Actually, no one is our relative or friend. No? ఇవన్నీ కూడా రుణానుబంధాలు అని చెప్పి అంటారు. బికాస్ వీఆర్ ఇండెప్టెడ్ టు దెమ్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ లైఫ్. సో ఎవరెవరికైతే మనం రుణపడి ఉన్నామో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జీవితంలో మనకి బంధువులుగా, స్నేహితులుగా, ఏదో కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఫాల్స్ రిలేషన్షిప్స్. బట్ వీ థింక్ దట్ ద మోర్ వీ సాటిస్ఫై అవర్ రిలేషన్షిప్స్, వీ థింక్ దట్ అవర్ హ్యాపీనెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ అవర్ రిలేటివ్స్ రిలేషన్షిప్, రిలేటివ్స్ హ్యాపీనెస్. అంటే అక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ వీ కెనాట్ బి హ్యాపీ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఆల్సో. దట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ దేర్. But they don't exactly know on whose happiness our happiness depends on. They think that our happiness depends on our material relationships, on the satisfaction of our material relationships. But actually, our happiness actually depends on Krishna's satisfaction. No? So a devotee, if he thinks that Krishna is satisfied, then he is ready to accept any kind of opulence. If he thinks that by accepting opulences Krishna is not satisfied, then he is ready to relinquish anything. అదవుతుంది కదా. సో అర్జునుడు తన బంధువుల్ని చంపాలనుకోలేదు. ఒకవేళ చంపాల్సిన అవసరం ఉంటే కృష్ణుడే వారిని స్వయంగా చంపాలనుకున్నాడు. అందుకే గోవింద అని చెప్పాను. అలాగే మధుసూదన అని కూడా అన్నాడు. నువ్వు మధుసూదన, మధు అనేటువంటి రాక్షసుని సంహరించావు కదా, కాబట్టి నీకు వీళ్ళని చంపడం ఏం పెద్ద కష్టం కాదులే, ఎందుకంటే నువ్వు గోవిందుడు కదా, నువ్వు నీ భక్తుల యొక్క ఆనందం కోసం ఆలోచిస్తావు. కానీ నాకు ఆనందం ఇందులో ఉంది, యుద్ధం చేయకపోవడంలో ఉంది. ఒకటి చేయాల్సి వస్తే నువ్వు చేయి. కానీ ఇక్కడ తెలియని విషయం ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఆల్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ బ్రాడ్ ప్లాన్. అండి అర్జున ఈజ్ జస్ట్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎందుకంటే ఇంకా యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రివీలింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ భగవద్గీత, కృష్ణ ఆల్సో మేనిఫెస్ట్స్ హిస్ యూనివర్సల్ ఫామ్. ఈ భగవద్గీత డిస్కషన్ మధ్యలోనే కృష్ణుడు తన యూనివర్సల్ ఫామ్ ని డిస్ప్లే చేస్తాడు. ఆ యూనివర్సల్ ఫామ్ లో అర్జునుడు చూస్తాడు ఎవరెవరైతే యుద్ధరంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చనిపోవడం. దే ఆర్ ఆల్ బీయింగ్ కిల్డ్ బై లార్డ్ కృష్ణ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హిస్ ఎటర్నల్ టైం. ఈ కాల రూపంలో వాళ్ళందరినీ మృంగేస్తూ ఉండడం అర్జునుడు చూస్తాడు. సో కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్రెడీ కిల్డ్, బట్ అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి టేక్ సమ్ టైం, రైట్? బట్ కృష్ణ వాంట్స్ ద క్రెడిట్ టు బి గివెన్ టు అర్జున. ఎందుకంటే ఒక తండ్రి ఎప్పుడు కూడా తనకంటే తన పిల్లలు గ్లోరిఫై చేయబడాలనుకుంటాడు కదా. తండ్రికి తనను పొగిడితే కంటే కూడా మీ అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడండి అని చెప్పంటే చాలా ఆనందాన్ని పొందుతాడు, రైట్? సో కాబట్టి మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో మన దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ డిస్క్లోజ్డ్. 11th చాప్టర్ లో మనం చూస్తాం
As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. So what is devotion? Bhakti ante ఏమిటంటే భగవంతుడికి నచ్చితే మనకు నచ్చకపోయినా అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. అదే కదా మనం చేసుకుంటాం. తండ్రి ఏం చేస్తాడు? తనకి నచ్చకపోయినా, తనకి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలని ఉండదు, అయినా సరే భార్యకి చీర కావాలంటే కొని పెడతాడు. అవునా కదా? అతడికి బాధ ఉంటుంది, అరే ఇంత కష్టపడి సంపాదించాను, నేను ఇంత కష్టపడి సంపాదిస్తే మా అబ్బాయికి అది అర్థం కావటం లేదు, అనవసరమైనటువంటి దానిపై ఖర్చు పెడుతున్నాడే అని బాధ ఉంటుందా లేదా? కష్టపడి సంపాదించిన ఏ తండ్రికైనా సరే తాను కష్టపడి సంపాదించిన ధనాన్ని తన పుత్రుడు దుబారాగా ఖర్చు పెడుతుంటే చూసి ఆనందించలేడు. కానీ ఏం చేస్తాడు? ఎందుకంటే అతనికి అంత కష్టపడింది దేనికోసం, ఎవరి కోసం చెప్పాలి? ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నాడు? తన కుటుంబం కోసం కష్టపడుతున్నాడు, తన భార్య కోసం, తన సంతానం కోసం కష్టపడుతున్నాడు. కాబట్టి తనకు స్వయంగా ఇష్టం లేకపోయినా, ఎందుకంటే ఆ ధనం ఏమి తన కోసం ఖర్చు పెట్టుకోవడంలా, తన భార్యకి పిల్లలకి ఖర్చు పెడుతున్నాడు. వాళ్ళేమో దుబారా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు, యూజ్లెస్ వాటికి ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ he tolerates that because he knows that when they are satisfied, he will be satisfied. No? So కాబట్టి but the Lord does not tolerate any mischief. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer. చూడండి, పాండవులకి కౌరవులు అంత అన్యాయం చేసినా సరే పాండవులు తమకు అన్యాయం జరిగిందని అనుకోవడం లేదు. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. అంటే భక్తుడు తన పట్ల ఎవరైనా అపరాధం చేసినా వారు అపరాధం చేసినట్టుగా పరిగణించడు, కానీ భక్తుడు క్షమిస్తాడేమో కానీ భగవంతుడు క్షమించాడు. బట్ ద లార్డ్ డస్ నాట్ tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. Right? The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Because actually no one can harm Lord because he is supreme, he is all pervading, right? And he doesn't care if someone scolds, someone blasphemes the Lord, he doesn't care. But when someone blasphemes his devotees, he will not tolerate. Devotees may forgive them, but he will not forgive them. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. అర్జునుడికి యుద్ధం చేయాలని లేకపోయినా కృష్ణుడు ఇప్పటికీ యుద్ధం అయిపోయింది, వాళ్ళందరూ చనిపోయారు. అందుకే ఇక్కడ పైన చూస్తే శ్లోకంలో చూడండి, శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్ మీద చూస్తే 35th శ్లోక లాస్ట్ లైన్ లో జనార్దన అనేటువంటి మాట వాడదు. జనార్దన అంటే కా ప్రీతి స్యాత్ జనార్దన అంటే ఇప్పుడు జనార్దన అంటే అర్థం ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, మెయింటైనర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది శ్లోకాస్. So much can be discussed. So we'll stop here. If you have any questions, we will take few. What kind of questions am I? Prabhu, Krishna has one name of Govinda, Prabhu, like who gives pleasure to senses. But Yes. we say that the nature, the original dharma of the soul is to serve Lord senses. So how does it relate, Prabhu? Like because the soul serves the Krishna senses, but Krishna is not directly serving soul other people's senses. So Yeah, see, it is దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంపరేటివ్ అన్నమాట. దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే కౌ గివ్స్ us happiness. అవు మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందా లేదా? ఇస్తుందా కదా? కౌ గివ్స్ us milk. బట్ ఆవు మనకి పాలు ఇస్తుంది అంటే అందులో ఇంపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆవు మనకి పాలు ఇవ్వాలంటే మనం ఆవుకి గడ్డి పెట్టాలి కదా. ఆవుకి గడ్డి పెట్టకుండా మనకి ఎలా పాలు ఇస్తుంది? సేమ్ వే ఎస్ కృష్ణ గివ్స్ us pleasure, బట్ ద ఇంపరేటివ్ థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ కృష్ణ. వెన్ వి సాటిస్ఫై కృష్ణ, దెన్ వి గెట్ సాటిస్ఫైడ్. దట్ ఈస్ అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి అర్థం అది. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, మనకు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, ఎవరైతే యుద్ధంలో చనిపోతారో క్షత్రియులకి లేదంటే సన్యాసులకని అటువంటి వాళ్ళకి మనకు సూర్యమండలానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది, సన్ గ్లోబ్ అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ.
మరి మనకు కురుక్షేత్రంలో చనిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది బ్రహ్మజ్యోతిలోకి వెళ్ళారని, కొంతమంది వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళారని మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ ప్రభుజీ అంటే? అంటే సి ఈ పుణ్యం అనేది ట్యాక్స్ ఇన్ వేరియస్ లెవెల్స్. ఓకే, అంటే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ. భగవంతుని సమక్షంలో చనిపోయేవాడి యొక్క కాన్షియస్నెస్ కూడా మనం చూడాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ శ్లోకాలో ఏం చెప్పారంటే, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క నిర్దేశం మేరకు, ఇఫ్ యూ సీ దట్ శ్లోకాలోకి మీరు వెళితే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, ఇట్స్ నాట్ సెట్ దట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ, but it is said here those who leaves their body following the prescriptions of Krishna. Okay, one who leaves their body in the presence of Krishna, they have gone to Brahmajyoti and some have gone to Vaikuntha. But ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు చనిపోయారో వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అండర్ కృష్ణాస్ పర్సనల్ ఆర్డర్స్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. Right? So Krishna is not always present personally, but Krishna is present in the form of his orders. Those orders are mentioned in the Shastras. So the responsibility of a Kshatriya, the duty of a Kshatriya is to fight as per the Shastric injunctions. Evaraithe aa vidhanga chestaro, then they will enter to sun globe. But in the Kurukshetra battlefield lo, those who have left their bodies, they have got even higher, they have reached even higher destinations, right? Because endukante Brahmajyoti anedi even higher destination than sun globe. That we have to understand. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనకు అర్జునుడు అన్ని వదిలేసి నేను సన్యసిస్తాను, అడవుల్లో యుద్ధం చేయను అంటాడు కదా ప్రభుజీ. అలా చేయడం వల్ల అతనికి ఏమైనా పాపం వస్తుందా ప్రభుజీ? అంటే క్షత్రియ ధర్మాన్ని వైలేట్ చేసినందుకు పాపం ఏమైనా వస్తుందా ప్రభుజీ? అంటే వాళ్ళకి అలా చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది కదా. మన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించకపోవడం వల్ల కూడా పాపం వస్తుంది. తప్పు చేయడం వల్ల పాపం వస్తుంది, మన ధర్మాన్ని చేయవలసింది చేయకపోయినా పాపం వస్తుంది. ఎస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే ప్రభుజీ, ఈ కండిషన్డ్ సోల్, అన్కండిషన్డ్ సోల్ మధ్య ఒకసారి డిఫరెన్స్ చెప్తారా ప్రభుజీ? అది క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాం కదా. కండిషన్డ్ సోల్ అంటే వీఆర్ ఆల్ లిమిటెడ్ బై సో మెనీ లాస్ ఆఫ్ నేచర్, right? Because we have taken material body in this material world, so we are put into so many conditions by the laws of nature. We cannot fly like a bird, or we cannot swim like a fish freely, because we are conditioned. We cannot eat unlimitedly because we are conditioned. There is a limit for everything. Unconditioned ante enti? Those who have not accepted any material body, or those who never entered this material world, are called unconditioned living entities. Ante those who stay either in Brahmajyoti or in the spiritual planets, they are called as unconditioned living entities. Okay. Yes. Okay. So it's already late, so thank you for patiently waiting. So Krishna willing, we will meet tomorrow again in the same time, 7 p.m. So until then, please read Bhagavad Gita and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Bhagavad Gita as it is ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. జై శ్రీరామ్. హరే